Okay, in today's lecture we are going to see new third chapter, that is the bipolar junction transistor. So what do you mean by bipolar junction transistor? So bipolar junction transistor is nothing but your three-terminal electronic device which is used for the different applications. That is the amplification, modification, just like that, signal amplification. So number of applications are there. So in this chapter we are going to see the types of transistors. So what are the different types of transistors? So NPN type, PNP type, junction transistor, etc. Then symbol of its operating principle of NPN. Then its configurations. So different configurations we are going to see. That is the common emitter configuration, common base configuration, common collector configuration. What do you mean by common emitter, common base, common collector? That we are going to see in detail. And next is the characteristics of common emitter configuration, input output characteristics of input output character, then different parameters of the bipolar junction transistor, just like as the input resistance, output resistance, current gain, etc. So these are the different parameters we are going to see in detail. So what we mean by BJT? So BJT is nothing but your semiconductor device like a diode. It cannot amplify a signal, therefore the application area is limited. So diode is the parameter, diode is the electronic component that you know very well. So this diode cannot amplify the signal. So it next logical step to development the semiconductor device after diode is the BJT. So BJT is used for the amplification purpose or next development of the signal, electronic signal. So that will not be uh, function by using the diode, application diode. So transistor is a three-terminal device. How many terminal it has? It has a three-terminal device, and these three terminals are collector, emitter, and base. So these are the three terminal. So just like as a anode and cathode, these are the two terminals of the diode. Just like as a anode and cathode, these are the two terminals. So diode having two terminals, that is the anode and cathode. But here BJT, that is the bipolar junction transistor, which having the three terminals, that is the collector, emitter, and base, and out of which base is the control terminal. So base is used for the control purpose, which is used to control the electronic signal, and the purpose of is controlling the electronic signal. So three terminals are there: collector, emitter, and base, and out of which base is the control terminal. Now a signal of a small amplitude, amplitude means strength of the signal, a signal of small amplitude applied to the base available to the magnified from the collector of the transistor. आपण बेसला जर सिग्नल अप्लाय केला, ट्रान्झिस्टरच्या बेसला जर सिग्नल अप्लाय केला आपण, तर तो मॅग्निफाय होऊन आपल्याला कलेक्टरच्या अक्रॉस काय होतं, आउटपुट भेटतं. म्हणून काय म्हणतात, दिस इज द एम्प्लिफिकेशन प्रोव्हाइडेड बाय बीजेटी. हे जे काय आहे हे काय होतं, एम्प्लिफिकेशन होतं, आणि सिग्नलचं एम्प्लिफिकेशन प्रोव्हाइड झाल्यामुळे बीजेटीला फॉर्म होतं. This is the amplification provided by BJT. Thus, a large power signal is obtained from small power signal. So, मोठा power signal हा काय होतो, छोट्या power signal कडून apply होतो. The additional power required for this operation is obtained from an external source of DC power. Additional power required for this operation is obtained from external DC power. तर याला काय करतो आपण, का सिग्नल अँप्लिफाय करण्यासाठी आपण काय करतो, याला पॉवर देतो, बरोबर. याला एक्सटर्नल पॉवर देतो, आणि सिग्नल अँप्लिफाय केल्यामुळे काय होतं, याला पॉवर दिल्यामुळे सिग्नल जो आहे तो बूस्ट होतो, आणि बूस्ट झाल्यामुळे जो काही सिग्नल येतो काय होतो, अँप्लिफाय होतो. जो काही सिग्नल येतो काय होतो, अँप्लिफाय होतो. So this is the signal amplification process which will be used for the same. So thus the amplification provided by the BJT. Thus a large power signal is obtained from small power signal. Large power signal ha small signal power signal कडून apply. The additional power required for the operation is obtained from an external source of DC power.
So additional power required for this operation is obtained by the external source of the DC power. DC power आपण ज्यावेळेस याला देतो त्यावेळेस काय होतं का याला जो काही सिग्नल आहे तो बूस्ट होतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला आउटपुट पॉवर जो काय आहे तो जास्त भेटतो. So what are the different types of different advantages of transistors? So different advantages of transistors are small size and restless. Then so the advantages of transistors are small size, restless, do not require any filament power. त्याच्यानंतर ऑपरेट ऍट अ लो व्होल्टेजला ऑपरेट होतो. त्याच्यानंतर हायर इफिशियन्सी आहे, इफिशियन्सी त्याची जास्त आहे. व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ ट्रान्झिस्टर. याला ट्रान्झिस्टर का म्हणतात तर याच्या नावातच टर्म आहे. ही टर्म ट्रान्झिस्टर वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रान्सफर अँड रजिस्टर. तो काय ट्रान्सफर करतो हा बघा. दिस टर्म वॉज अडॅप्टेड बिकॉज इट डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ ट्रान्झिस्टर विच इज ट्रान्सफर ऑफ इनपुट सिग्नल करंट फ्रॉम लो रेजिस्टन्स टू द हाय रेजिस्टन्स. हा काय करतो का जो काही इनपुट रेजिस्टन्स आहे तो ट्रान्सफर करतो फ्रॉम लो रेजिस्टन्स टू हाय रेजिस्टन्स. म्हणजे रेजिस्टिव्ह सर्किट कडे करंट काय होतो तो पास करतो आणि पास केल्यामुळे त्याला ट्रान्सफर रेजिस्टर म्हणतात. कारण त्याचा रेजिस्टन्स काय होतो लोअर रेजिस्टन्स टू हायर रेजिस्टन्स काय होतो तो आपण पास करत असतो म्हणून त्याला म्हणतात ट्रान्झिस्टर. लक्षात ठेवा 2 मार्क साठी क्वेश्चन विचारू शकता. व्हाय इट इज कॉल्ड एज ट्रान्झिस्टर. सो ट्रान्झिस्टर इज अ 3 टर्मिनल sorry transistor is the 3 terminal device which is used to transfer the resistance from low resistance to the high resistance. So that's why it is called as transistor. Then why it is called as BJT. याला BJT काय म्हणतात. आता याचे 2 टाइप्स आहेत ट्रान्झिस्टरची, एक BJT आणि एक KPT. बरोबर. So why it is called as BJT. A conduction in a BJT is a current conduction in a BJT takes place due to both electrons and holes. Electrons and holes मुळे करंट कंडक्शन होतं. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज बायपोलर ट्रान्झिस्टर. त्याच्यामुळे याला बायपोलर ट्रान्झिस्टर म्हणतात. करंट कंडक्शन कशामुळे होतं दोघांमुळे होतं. बाय मीन्स टू. सो करंट कंडक्शन विल टेक प्लेस इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स. करंट कंडक्शन हे दोघांमुळे होतं इलेक्ट्रॉन्स मुळे आणि होल्स मुळे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. इट हॅज if the conduction takes place due to only one carriers, that is majority carriers, then the transistor is called as unipolar transistor. म्हणजे काय होतं बघा. करंट कंडक्शन होण्यासाठी 2 एलिमेंट आपल्याला महत्त्वाचे असतात. एक आहे तुमचे इलेक्ट्रॉन्स आणि दुसरा आहे तुमचे होल्स. तर काही टाइप मध्ये फक्त इलेक्ट्रॉन्स किंवा फक्त मेजॉरिटी कॅरियर्स जे काही तुमचे इलेक्ट्रॉन्स असतील किंवा होल्स असतील आणि त्याच्यामुळे जर करंट फ्लो होत असेल तर त्याला म्हणतात युनिपोलर. युनि मीन्स सिंगल अँड बाय मीन्स टू. सो जर दोघांमुळे करंट फ्लो होत असेल तर त्याला बीजेटी म्हणतात, बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर म्हणतात. आणि एकामुळे जर करंट फ्लो होत असेल तर त्याला बीजेटी म्हणतात. तर या हाय क्वेश्चन तुम्हाला 2 मार्क साठी यूज करू शकतो का. व्हाय bipolar, why it is called as or why transistor is called as bipolar junction transistor. So the current conduction is BJT is takes place due to the both electrons and holes, and that's why it is called as bipolar junction transistor. काही विद्यार्थी काय लिहितात, it has 2 junctions and that's why it is called as bipolar junction. तसं नाहीये. जंक्शन त्याला 2 आहे बरोबर आहे,
परंतु करंट कंडक्शन जे काही होतं ते 3 टर्मिनल मुळे होतं, किंवा दोन इलेक्ट्रॉन्स किंवा होल्स मुळे होतं, 2 प्रायोरिटी मुळे होतं, आणि त्याच्यामुळे त्याला बीजेटी म्हणतात. टाइप्स आहे याचे बीजेटीचे, कोणकोणते टाइप्स आहे? एक पी. आता जंक्शन 2 आहे, म्हणजे कोणते 2 जंक्शन आहे? एक पीएन जंक्शन आहे तुमचं, बरोबर, पी आणि एन मधलं एक जंक्शन, आणि दुसरं एन आणि पी जंक्शन. म्हणजे हे 2 जंक्शन झाले, एक पी आणि एन च्या मध्ये आणि एक एन आणि पी च्या मध्ये, एक एन आणि पी च्या मध्ये आणि एक पी आणि एन यांच्या मध्ये. 2 जंक्शन, 3 टर्मिनल. हा, इथं कळेल तुम्हाला बघा. याचे टाइप्स 2 आहे, एक पीएनपी आणि एक एनपीएन, बरोबर, 2 टाइप्स आहे. एक एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे आणि एक पीएनपी ट्रान्झिस्टर आहे. The symbols of PNP and NPN is shown in figure. The PNP and transistor are more popular than PNP. आता का more popular आहे ते पण आपल्याला बघायचे. The arrow is always placed to the emitter terminal. Arrow direction indicates the current of flow. आता हे कन्स्ट्रक्शन आहे कसलं? एनपीएनचं आहे, आणि हे इकडचं जे आहे पीएनपीचं आहे, बरोबर. 2 टाईप आहे याचे, एक एनपीएन ट्रान्झिस्टर आणि एक पीएनपी ट्रान्झिस्टर. आता एनपीएन मध्ये बघा, हे एक जंक्शन आहे. जंक्शन म्हणजे काय ते लक्षात घ्या. एन आणि पी मधलं जे काय ते एक जंक्शन आहे, आणि हे एक जंक्शन. हे झाले 2 जंक्शन, बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. बाय मीन्स 2. त्याच्यानंतर 3 टर्मिनल आहे. एक मिनिट, मी एरो घेतोय. पहिलं जे टर्मिनल आहे ते आहे इमिटर, दुसरं जे टर्मिनल आहे ते आहे बेस, आणि तिसरं जे टर्मिनल ते आहे कलेक्टर. सो इमिटर, बेस आणि कलेक्टर हे 3 टर्मिनल आहे, आपण 3 यूज करतो. त्याच्यानंतर हे जे जंक्शन आहे हे आहे इमिटर जंक्शन, हे जे जंक्शन हे आहे कलेक्टर जंक्शन. 2 जंक्शन आणि 3 टर्मिनल. सो टर्मिनल लक्षात ठेवा, 3 टर्मिनल आहे. 3 टर्मिनल मध्ये कोणकोणते टर्मिनल आहे? 3 टर्मिनल मध्ये तुमचं इमिटर आहे, तुमचा बेस आहे, आणि तुमचं कलेक्टर आहे. 3 टर्मिनल आहे. त्याचप्रमाणे इथं पण 3 टर्मिनल आहे, इमिटर आहे, बेस आहे, आणि कलेक्टर आहे. फक्त इथं बघा एनपीएन आहे, आणि इथं पीएनपी आहे. जो टाईप आहे त्या पद्धतीने त्याचे जंक्शन घेतलेले. त्याच्यानंतर इथं सर्किट सिम्बॉल दिले बघा. सिम्बॉल मध्ये इमिटर आहे, परत कलेक्टर आहे, आणि बेस आहे. पण डायग्राम एरो जो आहे तो बघा इमिटर कडे, एरो जो आहे तो इमिटर कडे. म्हणजे एनपीएन मध्ये एरो जो आहे तो आउटवर्ड डायरेक्शनला आहे, बरोबर. एरो जो आहे तो आउटवर्ड डायरेक्शनला आहे एनपीएन ला, आणि पीएनपी ला जो एरो आहे तो इनवर्ड डायरेक्शनला आहे. तो इथं एरो जो आहे तो इनवर्ड डायरेक्शनला. सो दीज आर द सिम्बॉल्स ऑफ NPN and PNP transistor. So for 2 marks, they may be asked draw the circuit symbol of NPN and PNP transistor, or for 2 marks, they may be asked draw the construction of NPN and PNP transistor. So you must be able to draw the construction, or you must be able to draw the circuit symbols of the. And this arrow shows the direction of current. जो काही arrow आहे तो arrow काय दाखवते तुम्हाला, का करंटची जी काही डायरेक्शन आहे ती डायरेक्शन तो या ठिकाणी दाखवतो. So these are the construction and this is the symbols of BJT. हे खूप महत्वाचे, हे यायलाच पाहिजे तुम्हाला, कारण बऱ्याच विद्यार्थ्यांना सिम्बॉल पण ड्रॉ करता येत नाही. त्यावेळेस ड्रॉ द सिम्बॉल्स ऑफ एनपीएन ट्रान्झिस्टर, जिनर डायोड, एन जंक्शन डायोड, लाईट इमिटिंग डायोड, असे क्वेश्चन येतो. तर त्यावेळेस तुम्हाला हे ड्रॉ करता यायला पाहिजे. तर याचे सिम्बॉल तुम्ही लक्षात ठेवा. एनपीएन असेल तर एरो आउटवर्ड आहे, पीएनपी असेल तर एरो इनवर्ड आहे. बरेच जण कन्फ्युज होतात, एनपीएन ला पीएनपीचा सिम्बॉल ड्रॉ करतात, पीएनपी ला एनपीएनचा सिम्बॉल ड्रॉ करतात. तर तसं होता कामा नये. जो काही टाइप्स आहे त्या टाइप नुसारच त्याचा सिम्बॉल ड्रॉ करता यायला पाहिजे. याच्यात काही डिफिकल्टी असेल तर विचारा.
त्याच्यात नवीन टर्म आहे तुम्हाला इमिटर, बेस, कलेक्टर, हे टर्मिनल्स आहे फक्त, याचं वेगळं काही नाही. का त्याला तिघांना जसं एनोड कॅथोड नाव दिले तसं याला टर्मिनल्सला इमिटर, बेस, कलेक्टर नाव दिले. त्याच्यानंतर जंक्शन दोन आहे, एक इमिटर जंक्शन आहे आणि एक बेस जंक्शन. कलेक्टर जंक्शनला तुम्हाला आउटपुट भेटतं. सो टू जंक्शन्स आहे. काही डाऊट्स असतील तर विचारा. बऱ्याच वेळेस एमएसबीटी एक्झामच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहे. सर हा बोला बोला. जर का ट्रान्झिस्टर जर का एक्सप्लेन करायला लावलं तर हा. 2 ट्रान्झिस्टर, तर मग ते खालचे ते सिम्बॉल दिलेले ते पण काढायचे का? नाही, कन्स्ट्रक्शन जर म्हटलं तर कन्स्ट्रक्शन पुढे आपल्याला कन्स्ट्रक्शन लर्न करायचं आहे. अजून कन्स्ट्रक्शन पुढे मी तुम्हाला फक्त सिम्बॉल ड्रॉ करायला लावले किंवा डेफिनेशन विचारले, तुम्हाला यायला पाहिजे. आपण आता पहिला चॅप्टर स्टार्ट करताना याचे ऍडव्हान्टेजेस महत्वाचे, बरोबर. हे जे काही 4-5 ऍडव्हान्टेजेस हे महत्वाचे. नंतर व्हाय इट इज कॉल्ड ट्रान्झिस्टर हे तुम्हाला बेसिकली माहित पाहिजे. जरी क्वेश्चन नाही आला एक्झाम मध्ये तर काही नाही, पण ट्रान्झिस्टर काय आहे, कारण आपण इलेक्ट्रॉनिकचे विद्यार्थी, आपल्याला रजिस्टर काय आहे, ट्रान्झिस्टर काय आहे, कॅपॅसिटर काय आहे, या गोष्टी आपल्याला ज्ञातच पाहिजे, माहितच पाहिजे. तर त्याचं बेसिक मिनिंग काय आहे का, ट्रान्सफर रेजिस्टन्स. सो इट इज यूज टू ट्रान्सफर द करंट फ्रॉम लोअर रेजिस्टिव्ह सर्किट टू द हायर रेजिस्टिव्ह सर्किट. लो रेजिस्टन्स करून हाय रेजिस्टन्स कडे काय करतो, करंट पास करतो. त्याच्यानंतर दुसरा क्वेश्चन आहे, व्हाय इट इज कॉल्ड एज बीजेटी. त्याला बीजेटीच का म्हणतात? So it is called as bipolar junction because current conduction takes place due to both, by म्हणजे 2. Current conduction will take place due to the both electrons and holes. Electrons आणि holes मुळे current conduction जे आहे ते takes place होतं किंवा current conduction होतं. That's why it is called as bipolar transistor. त्याच्यामुळे याला bipolar transistor म्हणतो आपण. If the conduction takes place only due to the minor majority carriers, तर याला unipolar म्हणतात. आणि unipolar जो टाइप आहे ट्रान्झिस्टरचा तो FET आहे. तो फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर आहे, FET. आणि हा जो आहे हा बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर हा पीजीटी. त्याच्यानंतर एक्झाम्पल दिले याचे, हे बघा युनिपोलरचं एक्झाम्पल दिलं इथं यूजेटी. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला डिस्क्राईब करायला लगेच विचारणार, याच्यामध्ये तुम्हाला डेफिनेशन विचारते. नंतर टाइप दिले पीएनपी आणि दुसरा एनपीएन, तो आपण लर्न केला या ठिकाणी. कन्स्ट्रक्शन तुम्हाला काढताना एनपीएनचं यायला पाहिजे, पीएनपीचं यायला पाहिजे आणि सिम्बॉल पण तुम्हाला यायला पाहिजे. सिम्बॉल असेच काढले पाहिजे असं काही नाही, सिम्बॉल तुम्ही या पद्धतीने पण काढू शकता. मी तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवतो. एरो काढायचं इथं 2 आणि 3 आणि इथं त्याला सर्कल द्यायचं. या टाइप मध्ये तुम्ही सिम्बॉल ड्रॉ करू शकता व्हर्टिकल डायरेक्शन. हा झाला कोणता झाला, हा आउटवर्ड एरो म्हणजे एनपीएन. इनवर्ड एरो जर करायचा असेल तर काय करायचं, याला असं करायचं. नंतर वर्टिकल लाईन, बेस एरो जो आहे तो एरो ड्रॉ करताना येऊ राहिला मला, काय हरकत नाही. हा झाला बरोबर बघा. तर हे आहे कलेक्टर, इमिटर आणि बेस. हा झाला एनपीएन आणि हा झाला पीएनपी. हा झाला एनपीएन आणि हा झाला पीएनपी. समजलं? येस सर. आता याचं कन्स्ट्रक्शन कसं असतं ते बघूया. या डायग्राम मध्ये तुम्हाला कळेल बघा इथं का ऍक्च्युअली ट्रान्झिस्टर वेगळं काही नाही आहे, 2 डायोडचं कॉम्बिनेशन आहे. 2 जे काही डायोड आहे त्याचं कॉम्बिनेशन केले, एक पीएन आणि एक एन. त्याच्यामध्ये तुमच्या बरोबर लक्षात येईल का एनपीएन ला बघा पहिले एन आहे नंतर पी आहे. पी म्हणजे पॉझिटिव्ह, एन म्हणजे निगेटिव्ह. सो एनपीए चे 2 लेअर घेतलेले, पीएन चे 2 लेअर घेतले आणि सेंटरला एक टर्मिनल कनेक्ट केले, त्याला बेस नाव दिले. एनोड कॅथोडला इमिटर कलेक्टर नाव दिले आणि सेंटरचा जो आहे तो त्याला बेस नाव दिले. सेंटरचा जो आहे त्याला बेस नाव दिले.
तर याच्यामध्ये इमिटर, कलेक्टर आणि सेंटरचा जो आहे तो बेस आहे. बेस इमिटर आणि कलेक्टर बेस, बेस इमिटर आणि कलेक्टर बेस, इमिटर बेस आणि कलेक्टर. सो इक्वलंट फॉर एनपीएन आणि पीएनपी ट्रान्झिस्टर, बेस इमिटर कलेक्टर, बेस इमिटर आणि कलेक्टर या पद्धतीने. त्याच्यानंतर अनबायस म्हणजे काय होतं बघा, ज्यावेळेस सप्लाय देत नाही आपण त्यावेळेस एन म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात, पी म्हणजे नंबर ऑफ होल्स असतात. आणि तुम्हाला माहितीये का पीएन आपण ज्यावेळेस याला सप्लाय देतो त्यावेळेस ठराविक रिजन मध्ये क्राउडिंग होते आणि त्याच्यामुळे काय होतं, करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस होतं किंवा करंट कंडक्शन, करंट फ्लो होतो. तो करंट कशामुळे फ्लो होतो ते पण आपल्याला माहितीये का, जे काही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे, जे काही नंबर ऑफ होल्स आहे ते एकत्र येतात. एकत्र आल्यामुळे जंक्शन जे काही मधलं बेस इमिटर जंक्शन असेल किंवा कलेक्टर बेस जंक्शन असेल ते ब्रेक होतं आणि त्यातून काय होतं, करंट फ्लो होतं. हे ड्रॉ करण्याची गरज नाही तुम्हाला, तुम्हाला डायरेक्टली हा हे डायरेक्टली हे सर्किट ड्रॉ करायचे तुम्हाला. त्याला बायसिंग करायचं. बायसिंग करायचं म्हणजे काय तुम्हाला, त्याला इनपुट व्होल्टेज द्यायचं. इनपुट व्होल्टेज दिल्यामुळे काय होतं, आता जसं आता डायग्राम वरून तुमच्या लक्षात येईल का, एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस होतं, एक रिव्हर्स बायस होतं. तुम्ही जी पोलॅरिटी देतात त्यानुसार जे काही सर्किट आहे ते ऑपरेट होतं. सो एन म्हणजे निगेटिव्ह, पी मीन्स पॉझिटिव्ह, आणि तुम्ही ज्या काही बॅटरीज देतात त्या बॅटरीवरून तुमचं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह फ्लो होतं. आता बघा एन क्लिअर आहे म्हणजे निगेटिव्ह आहे आणि निगेटिव्हला निगेटिव्ह जातं इकडनं बघा, हा निगेटिव्ह इकडे जातो निगेटिव्ह आणि इकडे गेला बरोबर निगेटिव्हलाच गेला. नंतर हा पॉझिटिव्ह आहे, हा पॉझिटिव्ह आहे आणि इकडनं परत पॉझिटिव्हलाच गेला. म्हणजे हे जे जंक्शन हे काय झालं, फॉरवर्ड बायस झालं. आणि इकडनं पॉझिटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्हला गेला म्हणजे काय झालं, रिव्हर्स बायस झालं. म्हणजे बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस झालं आणि इमिटर बेस जंक्शन काय झालं, कलेक्टर बेस जंक्शन काय झालं, रिव्हर्स बायस झालं. त्याच्यामुळे काय इफेक्ट होतो ते तुम्हाला माहित पाहिजे का, त्याच्यामुळे काय होतं ऍक्च्युअली. एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस झालं, दुसरं जंक्शन रिव्हर्स बायस झालं. द पॉझिटिव्हली सप्लाय वी विल फॉरवर्ड बायस द बेस इमिटर जंक्शन. त्याच्यामुळे हे जंक्शन जे फॉरवर्ड झालं त्याच्यामुळे हे जंक्शन जे काय रिव्हर्स बायस झालं. तर तुम्हाला डायोडच्या प्रॉपर्टीज माहिती आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला जास्त काही सांगण्याची गरज नाही. इथं दाखवलेलं आहे बघा, याच्यामुळे काय होतं का, इलेक्ट्रॉन आणि होलचं पेअरिंग झालं आणि करंट या पद्धतीनं फ्लो झाला. दिसतंय बघा त्याच्यामध्ये. घाबरू नका जरी कन्स्ट्रक्शन मध्ये जास्त असेल तर लॉजिक एकच आहे का, इलेक्ट्रॉन होलची पेअरिंग होते आणि पेअरिंग झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये करंट फ्लो होतो आणि तो करंट त्या डायरेक्शनने पास होतो. एवढंच लॉजिक आहे, बाकी वेगळं काही नाही. हो, करंट कंडक्शन विल टेक्स प्लेस. करंट कंडक्शन कसं होतं आणि कलेक्टर करंट कसं होतं, ऍक्च्युअली याला ऍक्टिव्ह रिजन म्हणतात. आणि ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये करंट हा, हे बघा, द कलेक्टर करंट इज मच हायर दॅन द बेस करंट. म्हणजे आउटपुटला जो काही करंट भेटतो तो हा इनपुट करंट पेक्षा जास्त असतो. आता कसा जास्त असतो, तर इनपुटला जे काही कॉम्बिनेशन होतं, रिकॉम्बिनेशन होतं, ते रिकॉम्बिनेशन झाल्यानंतर सप्लाय दिल्यामुळे त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स क्रिएट होतात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं का, जो इनपुटचा जो काही करंट येतो आउटपुट पेक्षा कमी असतो आणि आउटपुटचा जो करंट येतो इनपुट पेक्षा जास्त असतो. याला म्हणतात ऍम्प्लिफिकेशन. जे काय होतं, याला याला काय म्हणतात, ऍम्प्लिफिकेशन. मधलं जे एक लेअर आहे ते ब्रेक होतं आणि आउटपुटला करंट फ्लो होतो. हे बघा या डायग्राम द्वारे तुम्हाला कळतं. So your emitter current is the input current and that is equal to collector current plus base current. Arrow पण दिले, arrowच्या डायरेक्शनने करंट फ्लो होतो. कुठली एक डायग्राम काढली तरी चालते एक्झाम मध्ये, ही डायग्राम काढली तर मोर सफिशियंट. याच्यामध्ये क्लिअर कळतं सगळं का काय होतं, कोणतं जंक्शन फॉरवर्ड बायस असतं, कोणतं जंक्शन रिव्हर्स बायस असतं, जंक्शन कसे ब्रेक होतात, करंट कसा फ्लो होतो, सगळं याच्यावरून तुम्हाला एकंदरीत कळतं.
वाटल्यास रीड करा, रीड पण करू शकता तुम्ही. ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रान्झिस्टर काय होतं नाही सांगितलंच आहे तुम्हाला. एकदा रीड करा म्हणजे तुमचे कन्सेप्ट आणखी क्लिअर होईल. So emitter based junction will be forward bias and collector emitter junction will be reverse bias. So एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस आहे, दुसरं जंक्शन रिव्हर्स बायस आहे. करंट अशा पद्धतीने फ्लो होईल बघा. इकडे इकडे जाईल, एरोच्या डायरेक्शन इकडे येईल, इकडे येईल. आणि हा जो टोटल करंट आहे तो कुठे जाणार आहे परत या डायरेक्शनने जातो इमिटर कडे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे का टोटल करंट जो आहे तो तुमचा इनपुटचा करंट आई प्लस आयबी दोन्ही करंट एकत्र होतील आणि ते कुठे जातील आउटपुट कडे जातील. आणि आउटपुटचा करंट तुमचा काय असणार आहे टोटल करंट असणार. आउटपुटचा जो काही करंट आहे तो टोटल करंट असणार.